ஒரு அறிமுகம் சுவாமி கொஞ்ச நேரம் பூம்பொழில் சோழ் உயிரையார் திருவேங்கடவா நாயேங் வந்தடைந்தேன் நல்கியாளினை கொண்டருளே அலக்யாதீனஸ்தம் பவதிபரதந்திர பிரணமதாம் துலே சர்வத்ரஷ்டாம் நகணயதி தேஷாமபதி பவித்வத்பாதார்ஜ்யம் பிரதயதி விஷக்ஷ்மாதரமதி ஜவஸ்தாம் வையாத்யாதி விகடயந்தி விகடம் அமாம் பத்யுஷத்ரோண சவனம் நேர்வர்மணிகரம் சக்ரத்வஜேகாண்டீகம் இதவிதீகம் கிஸ்மனயனம் கிரீனஸ்மாதின்ஸ்யோ விஷகிரிபதிர்பத்திகதிः சத்யேவம் தேவோ நரிதசுகதிம் தந்தனகதிம் விஷாதானாம் நேதாகவிகுலமதிஸ்தாபிஷமதி குஜேன பிரத்யாசாம் பிரஜல்வதஜோ மால்யஸ்திः அமீஷாம் நிமித்தத்வம் விஷகிரிபதேருன்னதிமபி கோபேஸ்ரோத் வேதாந்த பிரவர்த்தகாச்சாரியராய் தசன நிர்வாகராய் நியமனமுகேன திருபூமகளும் திருவேங்கடத்தில் தமிழ் மொழிகாய் வந்ததால் திருவேங்கடமுடையாடு உழநாய் மன்னி தமிழ்நாடில் செய்த போதாள் திருவம் சொந்தராய் அகங்காள் பிள்ளை கவித்தம் ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியா காவி திருக்குமாரதாரன் அகங்காள் பிள்ளை கவித்தம் ஆச்சாரியா சுவாமியந்தரிகே சஹஸ்ரவான் புருஷேவேதகம் சர்வம் செய்துமிட்டேன் பெரியேன் ஆகின பின் பிறர்க்கே உழைத்து ஏழையானேன் கரிசேர் பூம்பொழில் சூழ்கன மாமலை வேங்கடவா அருகே வந்தடைந்தேன் அடியேனையாட்கொண்டே. அதாவது கவனச்சிதறல் ஏதும் ஏற்படாமல் நன்றாக கேட்டு அதை அனுபவிக்குமாறு எல்லோரையும் பிரார்த்திக்கின்றோம். எல்லோரும் எழுந்திருந்து ஆச்சாரிய தன்யனை போது தெரிவிக்கிறோம். எழுந்து நிற்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். கைகூப்பிக் கொள்ளுங்கள். சொல்வதை திருப்பி சொல்லவும். அகிலாத்ம குணோதாசம் அஜ்ஞான விநிராபகம் ஆத்மநாமாம் சரணம் வந்தே அனந்தாரிய தேசியம் ஸ்ரீமத் ராமானுஜாச்சாரிய ஸ்ரீ பாதாம்போர் கப்பயம் சமந்தமான சந்தாரியம் அனந்தாரிய மகம்பஜே சேஷாரிய வம்சதிலகம் ஸ்ரீச பக்தி சமுஜ்வலம் ஸ்ரீனிவாச புரோதுத்ரம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாரிய குரும்பஜே அனந்தாரிய புலோத்பூதம் வாத்சல்யாதி குணார்ணவம் கிருஷ்ணமாச்சாரிய தனயம்
శ్రీనివాస గురుంభజే అనంతార్య గుణోత్పోదం వాత్సల్యాది గుణాన్నవం కృష్ణమాచార్య దనయం శ్రీనివాస గురుంభజే శ్రీ తిరుమలై అనంతాழ்வான் திருவடிகளே சரணம் ஸ்ரீ திருமலை அமர்ந்தாழ்வான் திருவடிகளே சரணம் ஸ்ரீ திருமலை அமர்ந்தாள் பிள்ளை கவிஸ்தலம் அனந்தாச்சாரிய சுவாமிகள் திருவடிகளே சரணம் ஸ்ரீ திருமலை அமர்ந்தாள் பிள்ளை கவிஸ்தலம் அனந்தாச்சாரிய சுவாமிகள் திருவடிகளே சரணம் திருவடிகளே சரணம் ஸ்ரீ திருமலை அனந்தான் பிள்ளை கவிஸ்தலம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணமாச்சாரிய சுவாமிகள் திருவடிகளே சரணம் ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரிய சுவாமிகள் திருவடிகளே சரணம் ஸ்ரீ திருமலை அனந்தான் பிள்ளை உபன்யாசக சிம்மம் ஸ்ரீ சமன்வய சக்கரவர்த்தி திருமாளிகை வர்த்தமான சுவாமிகள் கவிஸ்தலம் ஸ்ரீ ஊவே ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரிய சுவாமிகள் திருவடிகளே சரணம் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் శ్రీ చంద్రమావల్లి సమేత శ్రీ కనకేశ్వర స్వామి దేవతాభ్యో నమః. ఈరోజు మిక్కిలి పవిత్రమైనటువంటి ఒక రోజు. ఆ మంగళ శాసనం చేసి ఆ తర్వాత చక్రస్థం ఆండాపిల్ల వంశంలో శ్రీమాచార్య స్వామి గారు వచ్చి వాళ్ళ యొక్క ప్రవచనాన్ని ఇచ్చేదానికి రెడీగా ఉన్నారు. వాళ్ళు చక్రవర్తులు అని చెప్పి ఆల్రెడీ వాళ్ళు తెలుగులో చెప్తుంటారు. మనం 2-3 సార్లు వీళ్ళు వచ్చింటారు అని చెప్పి శ్రీరంగరుణ్యదళ మంగళ దీపరేఖా శ్రీరంగరాజమహిం శ్రియమాశ్రయామః శ్రీరంగరాజ చరణాంబుజరాజగంసం శ్రీమత్పరాంకురపదాంబుజభృంగరాజం శ్రీభట్టనాదపరకాలముఖాబ్జమిత్రం శ్రీవత్సవిల్లచరణం యతిరాజమీడే వాక్యం కలిసిన దినం. బాధపడవద్దు, ఆరవంచి నేను ఉపన్యాసం చేస్తాను. కాకుండా ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళకు తెలుగు బాగా వచ్చింది. వాళ్ళు మాతృబాగా అలాగా ఉన్నది పోతే కొంచెం తెలుగులో మాట్లాడేసి తర్వాత మన అరవముగా ఉపన్యాసం చెప్తాం. ఈ విదేశము కెలమంగళం అని పేరు చెప్పాలి. అది ఒక గ్రామానికి పేరు పెట్టాలి, ఏదో గవర్నమెంట్లో కాకుండా మన వచ్చిన స్వామి ఉంటారే స్వామి దేశికం స్వామి. ఇప్పుడు స్వామికి మంగళాశాసనం చేసినప్పుడు, కర్పూరహారతి చేసినప్పుడు ఒక మాటలు నేను విన్నాను.
ఒక మాటలు నేను విన్నాను. అంటే ఈ దివ్యదేశము ఏమి పేరు? కేలమంగళం అని గవర్నమెంట్ గెజెట్లో పేరు కాకుండా ఇక్కడ ఈ దివ్యదేశానికి పేరు ఏం పెట్టారు అని నేను విన్నాను. వాళ్ళు మంగళాశాసన చేసినప్పుడు పెరుమాళకు కర్పూరహారతి చేశారు అప్పుడు మంగళాశాసనం చేసేటప్పుడు కర్పూరహారతి చేశారు. అప్పుడు ఆ స్వామి చెప్పారు ఒక మాటలు. అది ఏమి అనగా మంగళపురి. అదే ఈ దివ్యదేశానికి పేరు. మంగళపురి అనగా ఏమి? క్షేమంగా కలిగిన దివ్యదేశము, దేశము అని అర్థం. ఇది అర్థమేమో తెలుగు వారికి అర్థమవుతున్నా? పర్వాలేదా నా తెలుగు చెప్పవచ్చా? కాకుండా మీ మాటలో అరవనే చెప్పవచ్చా? మీరందరికీ బాగా అర్థమవుతుంది కదా? ఏమిటో బదులు తల ఆడుతుంది. ఏమైనా చేయాలి, అర్థమవుతుంది, మీ తెలుగు బాగా చెప్తారు అని చెప్పవాలి. కాకుండా వాళ్ళకి సంతోషం కలిగిన వారు కదా. ఆ విధంగా ఈ దివ్యదేశంలో మంగళపురి. మంగళపురి అంటే పూర్తిగా మంగళం ఎక్కడ కలుస్తుందో, మంగళం అనగా సౌభాగ్యము అని అర్థం. సౌభాగ్యం ఎక్కడ దొరుకుతున్నాయి? గుడిలో దొరుకుతున్నాయి. ఒక గ్రామానికి ఒక గుడి ఉంటుంది. ఆ విధంగా ఈ పూర్తిగా ఈ కేలమంగళం గ్రామానికి పూర్తిగా ఒక దివ్యదేశం ఉంటుంది. స్వామి ఆళ్వారు మంగళాశాసనం చేసినదే దివ్యదేశము కాకుండా నేను చెప్తారే దివ్యదేశము అని చెప్తారే కానీ ఈ మంగళపురి దివ్యదేశములో ఏమి లేదే. మన ఆళ్వారుడు ఆచార్యుడు ఎవరు ఇక్కడ చెప్పలేదే ఈ దివ్యదేశమని అని మనకు సంశయం ఏర్పడుతుంది. కాకుండా మన పెద్దవాళ్ళు ఒక విశేషం అయిన ఒక అర్థం చెప్పి ఉన్నారు. ఏ దివ్యదేశము ఆళ్వారు మంగళాశాసనం చేసితే దానికి దివ్యదేశము పేరు. అది మన భారతంలో ఒకనాటి 1006 గ్రామ దివ్యదేశం ఉంటుంది. ఆ విధంగా వద్దరుందా అతని భావలోకి మీరు అందరికీ మంగళాశాసనం తిరిగి ఒకసారి మంగళాశాసనం చేస్తాము. ప్రారంభం చేసినప్పుడు ఉపన్యాసం ప్రారంభం చేసినప్పుడు మీరందరికి మీరు ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు అందరికీ మీ ఇంటిలో ఉన్న వాళ్ళకి అందరికీ నేను మంగళాశాసనం చేశాము. మళ్ళీ తిరిగి మీరందరూ క్షేమంగా వెళ్ళి రావంగా తిరిగి రండి. ఈ శనగేశ్వర తిరుమల గుడికి మళ్ళీ ఒకసారి మీరు కూడా కలుస్తాము. నాకు తెలుగులో మీరు కూడా కలిసి ఉపన్యాసం చేస్తాము. ఇప్పుడు నేను విస్తారము చేస్తాను. శ్రీమదాయ మహాత్మనే శ్రీరంగం అభినే భూయా నిత్యస్తి నిత్యమంగళం. అప్పుడు ఆయన చాలా తీవ్రంగా ఆలోచిస్తూ, నేను స్వార్థపరుడుగా ఉండేదానికి నాకు ఇష్టం లేదు. నేను జగత్తంతను యొక్క మా గురువులు చెప్పినటువంటి విషయాలంతను జగత్తంతను చెప్పి వాళ్ళందరినీ తరించాలా అనే ఒకటి పెద్ద మనస్సుతో ఏం చేస్తారు అంటే, ప్రతి ఒక్క గ్రామంలో ఉండే వాళ్ళకంతను పోయి చెప్పిస్తున్నా, మీరు ఈరోజు నేను మీకు ఒక మంత్రోపదేశం చేస్తాను, మా గురువులు చెప్పినటువంటి మంత్రోపదేశం చేస్తాము, దీని ఇంకా మీకు శ్రేయస్సు ముక్తిని కలిగే మంత్రం తెలుపుతామని చెప్పేసి ఏం చేస్తారంటే కొండ పైకి ఎక్కిస్తారు రామనాథ స్వామి. ఎక్కినప్పుడు అప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే అందరూ తండోపతండాలుగా వస్తారు. ఊరు గ్రామస్తులు ప్రతి ఒక్కరూ కొండ దిగు నిలుస్తూ అప్పుడు యోచిస్తాడు, మనం చెప్పాలని చెప్పేసి యోచిస్తూ ఒకే ఒక నామంగా చెప్తారు. అదే నామంగా ఓం నమో నారాయణాయ. சொல்லமே நீ சொல்லமே ஓம் சொல்லுங்க. ஓம் நமோ நாராயணாய, ஓம் நமோ நாராயணாய, ஓம் நமோ நாராயணாய. இதை சொல்லுங்க. அஷ்டாட்சர மந்திரம் வந்து சொல்றாங்க. ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ். இது ஒன்று சொன்னா போதும், உங்களுக்கு வந்து முக்தி கண்டிப்பா கிடைக்கும். அந்த முக்தின்றது பெரியாவுக்கு தான் தெரியும், நாங்கள் இன்னும் சின்ன ஆழ்வார். அதனால
சொற்கள் வந்து ரொம்ப நல்லா கொடுத்தாங்க. இது சொல்லணும்னா நம்மளுக்கு ஒரு வரம், நம்ம கிளம்பும் கிராமத்தில் கேட்குறவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு வரமாக அது இருந்துச்சு. நான் கூட கொஞ்சம் தெரியாத விஷயங்களும் கண்டிப்பாக நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அதனால் இந்த சொற்பொழிவு எல்லாருக்கும் உண்டும். అప్పుడు நம்ம கிளம்பும் గ్రామానికి ఏం చేయాలంటే వాళ్ళ యొక్క ఆశీర్వాదము, భగవంతుని యొక్క ఆశీర్వాదము వీళ్ళు పరంగా ఇవ్వాలని ప్రార్థిస్తూ ఇప్పుడు కొద్దిసేపట్లో వచ్చి మహామంగళారతి తీర్థ ప్రసాద వినియోగాలు ఉంటుంది. దయచేసి ఇప్పుడు సాత్తుమరి తర్వాత మంగళారతి, ఆ తర్వాత తీర్థము ప్రసాద వినియోగం ఉంటుంది. దయచేసి అందరూ ఎవరు పోకుండా ఈ ప్రసాదం స్వీకరించారా. పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే. Terima kasih.